قرضوں پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اپنے وسائل کے قریب تک نہیں جاتے، دنیا کی سپر طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، اور ہم دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ فیصلے تو وہ کریں اور منہ ہمارا کالا کریں، عوام ہمیں گالیاں دے۔ ہم نے ملک کو جمود کا شکار بنا دیا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک غیر محفوظ ریاست ہے۔ جب ریاست غیر محفوظ ہوگی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ مغرب کے بعد پولیس چوکیاں بند ہو جاتی ہیں، آپ کی ساری پولیس محفوظ پناہگاہوں میں چلی جاتی ہے، وہ باڑ کدھر ہے؟ اس باڑ پر جو اربوں روپے خرچ ہوئے وہ کدھر ہیں؟ کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے؟ ہندوستان اور ہم ایک ہی دن میں آزاد ہوئے۔ 15 اگست 1947 کو صبح 8 بجے دلی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انڈیا کے گورنر جنرل کا حلف اٹھایا اور کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے حلف اٹھایا۔ ایک ہی دن ہم آزاد ہوئے۔ آج وہ دنیا کی سپر طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، اور ہم دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ نہ ہو جائیں ہم لوگ۔ یہ کس کے ہاتھوں؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ گھومتے پھرتے پھر آئے گی بات سیاستدان ذمہ دار، حکومت ناکام۔ دیوار کے پیچھے جو قوتیں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں، جن کے باغ ڈور ہمارے ان کے ہاتھ میں ہیں، فیصلے تو وہ کریں اور منہ ہمارا کالا کریں، عوام ہمیں گالیاں دے، ذمہ دار ہمیں ٹھہرائیں۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ ہم کہاں اس ملک کو لے آئے ہیں کہ آج آپ کا ایک ایک بچہ 25 کروڑ آبادی کا وہ 2 اور 3 لاکھ تک کا مقروض ہو چکا ہے؟ خوش ہوتے ہیں IMF نے نیا قسط جاری کر دیا، نیا قسط 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا، کروڑ 1 ارب 1.5 ارب کا ہوتا ہے، لیکن آپ کو قرضے کتنے دینے ہیں؟ اپنی پیداوار کدھر ہے ہماری؟ اپنی صلاحیت کدھر ہے ہماری؟ ہم نے ملک کو جمود کا شکار بنا دیا ہے، اور قومیں جب جمود کا شکار ہوتی ہیں تو پھر وہ گرتی ہیں، وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ پھر ذرا حساب لگائیں، جس ہندو کو ہم سارے القاب دیتے ہیں، سارے برے القاب ان کے، سارے اچھے القاب ہمارے، لیکن نتیجے کے لحاظ سے کارکردگی کی بنیاد پر ذرا اس کا بھی تجزیہ کر لیں، اپنا بھی تجزیہ کر لیں۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ، ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، کیوں ایک دوسرے سے بات چھپا رہے ہیں؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ معیشت کی کیا صورتحال رکھتی؟ قرضوں پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اپنے وسائل کے قریب تک نہیں جاتے، امن و امان نام کا کوئی چیز نہیں ہے۔ ملک کو کدھر لے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ آئیں ذرا لاہور سے ذرا سفر کریں اور آئیں ذرا، میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا ڈیرہ اسماعیل خان میں، ٹانک میں، وزیرستان میں، لکی مروت میں، باجوڑ میں۔ آپ وہاں آ کر ذرا دیکھ تو لیں کہ ہماری وہاں کیا حالت ہے۔ ہمیں تو الیکشن میں نکلنے نہیں دیا گیا۔ ایک طرف طالبان کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ ہم الیکشن میں کوئی کارروائی نہیں کریں گے، دوسری طرف ہمیں دھمکیاں ملتی، پھر ادھر سے ہمیں چٹھیاں ملتی تھی کہ آپ تھریٹ لیٹر آ جاتے تھے کہ آپ نہ جائیں۔ پبلک سے رابطہ ہی نہیں کرنے دے رہے تھے، اور جو ہی الیکشن گزرا سارے تھریٹ لیٹر بند ختم ہو گئے، خیر خیریت ہو گئی۔ اب نہ وہاں ہمیں کوئی قتل کرنے والا ہے، نہ کوئی دہشت گرد ہے، نہ کچھ ہے۔ لیکن یہ بات جو ہمارے ان علاقوں سے متعلق لوگ ہیں یا بلوچستان سے متعلق لوگ ہیں، چاہے وہ پشتون بیلٹ ہے یا بلوچ بیلٹ ہے، وہاں پر کنٹرول ریاست کا نہیں ہے۔ اور میں بڑے ادب سے کہوں گا، مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، لیکن حقائق کو سامنے لاتے ہوئے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک غیر محفوظ ریاست ہے۔ جب ریاست غیر محفوظ ہوگی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ دہشت گردی کے خلاف لڑنے کی پالیسی بنائی جنرل مشرف صاحب کے دور میں، جو امریکہ نے کہا وہ ہم پہ مسلط کر دیا گیا، اور آج تک اس پالیسی میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ آپریشنز ہوئے، طالبان کا خاتمہ کر دیا، دہشت گرد ختم ہو گئے، آج اس سے کئی گنا طاقتور بن کر کیسے آ گئے؟ ذرا مجھے بھی دکھا دے بیٹا۔ تو صورتحال آج یہ ہے کہ امن و امان کدھر ہے آپ کا؟ مغرب کے بعد آپ کے تھانے بند ہو جاتے ہیں، مغرب کے بعد پولیس چوکیاں بند ہو جاتی ہیں، آپ کی ساری پولیس محفوظ پناہگاہوں میں چلی جاتی ہے، اور مسلح گروپ جو ہے وہ کنٹرول لے لیتے ہیں پورے علاقے کا۔ کیا اس پر کبھی غور ہوا ہے؟ بس الیکشن ہے، بس اپنی مرضی کا ایوان بنانا ہے، اپنی مرضی کی اسمبلی بنانی ہے۔ کس لیے اپنی مرضی کی بناتے ہو؟ ووٹ تو علماء کرام فرماتے ہیں شہادت ہے، کوئی کہتے ہیں امانت ہے، کوئی کہتے ہیں بیعت ہے۔ تو یہاں تو نہ شہادت ہے، نہ امانت ہے، نہ بیعت ہے۔ بیعت میرے نام پر کرتے ہیں، بکسا کھلتا ہے تو کسی اور کے نام پر بیعت نکل آتی ہے۔ امانت آپ کے حوالے کرتے ہیں، بکسا کھلتا ہے تو اس میں امانت نام کی کوئی چیز نہیں، خیانت ہی خیانت ہوتا ہے۔ شہادت میں صداقت ہوتی ہے، جب بکسا کھلتا ہے تو صداقت کا نام نشان نہیں ہوتا، شہادت مری پڑی ہوتی ہے۔ اس ساری صورتحال میں ہمیں ذرا بتائے کہاں ہم کھڑے ہیں۔ باجوہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے باڑ لگا دیا ہے اور اب کوئی افغانستان نہ جا سکے گا نہ آ سکے گا۔ وہ باڑ کدھر ہے؟ اس باڑ پر جو اربوں روپے خرچ ہوئے وہ کدھر ہیں؟ کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے؟ اور 30-40 ہزار نوجوان یہاں سے کیسے گئے ادھر؟
20 साल वहां लड़े, बाढ़ भी लग गया था, फिर वो उससे बढ़कर ताकतवर बनकर कैसे वापस आए। अफगानिस्तान से आप जरूर गिला करें कि हमने जिनको पकड़ा है, जिनको मारा है, उसमें अफगानी नेशनल भी हैं, बिल्कुल गिला करें आप उनसे कि उनकी सरजमीन से कैसे लोग इधर आए। उनसे कोताही हुई कि उन्होंने अपने सरहद पर उनको कंट्रोल नहीं किया, लेकिन आप भी तो सरहद पर बैठे हैं, आप क्यों नहीं रोक सके उनको? कैसे मुझ तक रसाई की और मुझ पर हमला कर दिया? कैसे आए और बाजौड़ में मैंने 80 लोगों की लाशें उठाई एक ही जलसे में? ये तल्ख वाकयात, कोई हमें समझाए तो सही क्या सियासत हो रही है। मेरे ख्याल में उसूल एक ही है, वही उसूल जो अमेरिका ने अपनाया है कि इस्लामी दुनिया में और कमजोर दुनिया में दहशतगर्दी और अस्करियत पैदा करो, और जहां पर कोई ऐसी अस्करियत पैदा होगी वहां पर अमेरिका को अपनी फौजें ले जाने का जवाब हासिल होगा। दहशतगर्दी उसकी जरूरत है, इस्लामी दुनिया पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना, इस्लामी दुनिया में फौजें उतारना। आज तमाम अरब ममालिक के अंदर अमेरिकी फौजें मौजूद हैं, कहीं पर 5000, कहीं पर 3000, कहीं पर 2000, कहीं पर 1000, कहीं पर 500। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है अरब दुनिया का कि जिसके अंदर उनके फौज मौजूद ना हो, जिनके समंदर में उनके बेड़े मौजूद ना हो। पूरी इस्लामी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। क्या मतलब? मैं तो अमन के लिए जा रहा हूँ, इंसानी हुकूक के लिए जा रहा हूँ। कौन से इंसानी हुकूक? वो इंसानी हुकूक जो ग्वांटानामो में हमें नजर आए, जहां तुमने मुसलमानों को बरहना करके बंद कोठरियों में फेंका, जिनके बर्फ के तोदों के ऊपर उनको लिटाकर उनके ऊपर बैठकर सिगरेट पीते रहे। आज भी बगराम और शबरगान के उकूबत खाने उनके खून से लथपथ हैं, गवाहियां दे रहे हैं कि यहाँ क्या मजालिम किए उन्होंने। उनके सामने कुरान करीम को की तजलील की गई। कोई है जो इस पहलू पर भी बात कर सके? बस ये दहशतगर्द, ये दहशतगर्द, ये दहशतगर्द, और उसके मुकाबले में उससे बढ़कर दहशतगर्दी हो रही है और कोई उनको रोकने वाला नहीं है, ना उसको कोई बात करने वाला है। इराक में क्या किया गया? अबू गरैब जेल में क्या जिंदा इंसानों पर नंगा करके उन पर कुत्ते नहीं छोड़े गए और कुत्तों से उनके जिस्म को नहीं नोचा गया? ये है उनके इंसानी हुकूक। इस्लामी दुनिया को तोड़ना, मुल्कों को तकसीम करना और इंसानी हक की बुनियाद पर वहां जाना। आज फिलिस्तीन में क्या हो रहा है? अक्टूबर से लेकर अब अप्रैल खत्म हो रहा है, 40,000 से ज्यादा गजा और खान यूनिस के मुसलमान शहीद हो चुके हैं। ये बच्चे हैं, ये खवातीन हैं, ये बेगुनाह शहरी हैं, ये जंगजू नहीं हैं। जंगजू से मुकाबला करो, वो आपके साथ लड़ने के लिए तैयार। सबसे ज्यादा बच्चे जो इन दिनों में शहीद हुए हैं वो गजा के। कोई मुसलमान है हुक्मरान जो उसके लिए कोई आवाज उठाए? और फिर अमेरिका और बरतानिया और यूरोप इंसानी हुकूक की बात करे, जिनके हाथों से इंसानियत का खून टपक रहा है। इंसानियत का खून टपक रहा है और इंसानी हुकूक के अलमबरदार। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? हर तरफ खून ही खून, और हम उसमें जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर मुल्क के अवाम या अवाम के नुमाइंदे कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो उसके इलेक्शन का यह हशर कर दिया जाता है जो हम देख रहे हैं। तो ज़रा इस हवाले से हमें अपनी तारीख को भी देखना चाहिए, हमें आने वाला मुस्तकबिल ठीक कर लेना चाहिए। यह क़ियादत का मसला है, यह क़ियादत का मसला है। मैं तो आज भी कहता हूँ और हमदर्दी की बुनियाद पर कहता हूँ, जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी और जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी और अपने बरखुरदार बिलावल ज़रदारी साहब से भी कि अवाम के लोग हो, चलो इकट्ठे अवाम में जाते हैं, छोड़ो इस इक़्तिदार को, आए इधर बैठें, और अगर वाकई लार्जर ग्रुप पीटीआई है दे दो उनको हुकूमत। लेकिन शायद मेरी बात ज़रा अहमुकों वाली से लग रही होगी आप लोगों को कि क्या कह रहा है, कहाँ से बोल रहा है। आज भी वक्त है समझने की, लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं हैं, हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं। तो फिर जाहिर है कि हमने भी अज़म कर रखा है कि इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ेंगे, मैदान अमल में आकर जंग लड़ेंगे, पब्लिक में जाकर लड़ेंगे, आईन और कानून के दायरे में लड़ेंगे और मुल्क को इस गुलामी से निजात दिलाएंगे कि या तो हमारे ऊपर आलमी कुव्वतें हुकूमत कर रही हैं या फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारे ऊपर हुकूमतें कर रही हैं। ये निज़ाम हमें कबूल नहीं, और हमारी पोजीशन इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। इसलिए हमारा पैगाम हर सतह पर चला जाना चाहिए। हमने जाना है इंशाअल्लाह 2 मई को कराची में मिलियन मार्च होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, 9 मई को पेशावर में इंशाअल्लाह मिलियन मार्च होगा। और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो वो सिवाय इसके कि अपने लिए मुसीबत को दावत देगा और कोई नतीजा उसका नहीं निकलेगा। वो आवाम की इस सैलाब का रास्ता नहीं रोक सकेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जद्दोजहद जारी रहेगी। और उम्मीद रखनी चाहिए कि इसमें आप भी हमारे साथ होंगे।